सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दी गूंज भारत दी संसद तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचदी दिखाई दिंदी है। संसद दे विच मोदी दा बड़ा जबरदस्त विरोध किसानी अंदोलन दे करके होया है। सिरसा दे विच किसानां दा पक्का मोर्चा लगातार अगे वधदा दिखाई दिंदा है। मोदी सरकार ते अपने ही लोगों की जसूसी करने का इल्जाम भी लग गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानगी की कुर्सी हासिल करने तो बाद अगला मिशन भी शुरू कर दिता है। आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच लगातार अपने उम्मीदवार लभदी दिखाई दिंदी है। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानी अंदोलन तो। किसानां दे वल्लों वोटर विप जारी किया गया सी सारे ही संसद मैंबरां नूं कि पार्लीमेंट दे अंदर तुसीं किसानी अंदोलन का मुद्दा चुकना है। सरकार नूं कोई भी काम नहीं करन देना जिन्नी देर तक किसानी अंदोलन ते चर्चा केंद्र सरकार दे वल्लों नहीं कीती जांदी है। अते विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबरां दे वल्लों किसानां दी इस गल नूं पूरी तरह मान लिया गया है। अज मॉनसून सैशन दा पहला ही दिन सी अते जबरदस्त विरोध भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा कीता गया है। जिउं ही भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे अपनी गलबात करन दे लई उन्हां ने नवे मंत्री बनाए ने। उन्हां दी इंट्रोडक्शन देनी सी, जान पछाण करवाउणी सी कि मैं भारत दी सरकार दे विच किन्ना किन्ना मंत्रियां नूं शामिल कीता है। अजे प्रधानमंत्री उठे ही सन, उन्होंने बोलना भी शुरू नहीं कीता सी तां विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबरां दे वल्लों किसानी मुद्दे नूं लैके भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा विरोध कीता जाण लग पिया। जिन्नी देर तक प्रधानमंत्री बोलते रहे विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबर चुप नहीं कीते। दरअसल इन्हां एमपीज़ दे वल्लों मंग कीती जा रही है कि सारे काम छड्ड के किसानी अंदोलन दे मुद्दे ते विचार वटांदरा कीता जाना चाहिए है, चर्चा की जानी चाहिए है। क्योंकि जदों तक खेती कानून पास किए गए सन उदों पार्लीमेंट दे विच चंगे तरीके नाल ना तां चर्चा की गई अते ना ही सही तरीके नाल वोटिंग भी इन्हां कानूनां नूं लैके करवाई गई सी। इस करके हुण विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबरां दे वल्लों भारत सरकार नूं खेती कानूनां दे मुद्दे ते घेरन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। गल करिए उन्हां विरोधी पार्टियां दी जिन्हां दे वल्लों कम रोकू मता पाया गया है पार्लीमेंट दे विच। उन्हां दे विच श्रोमणी अकाली दल दे साबका केंद्रीय मंत्री बठिंडा तो संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने, कांग्रेस पार्टी दे संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी अते आप दे संसद मैंबर भगवंत मान ने। इन्हां सारियां दे वल्लों कम रोकू मता अज पार्लीमेंट दे विच पा दिता गया। भाव सारे कम रोक दिओ, पहला किसानी मुद्दे ते आओ गल करिए अते उसदा हल कीता जाना चाहिए है। सारियां ही विरोधी पार्टियां दे वल्लों अज पार्लीमेंट दे विच एकजुटता दिखाई गई है अते केंद्र सरकार दा विरोध खेती कानूनां दे मुद्दे ते कीता गया है। पहला लोक सभा स्थगित करनी पै गई कुछ घंटियां दे लई। उस तो बाद जो दोबारा हाउस खुला तो विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबरां ने एक बार फिर तो हंगामा करना शुरू कर दिता। फिर सारे दिन दे लई लोक सभा भी अते राज सभा नूं भी मुलतवी करना पै गया। विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबर हुण दावा कर रहे हैं कि जिन्नी देर तक नई चर्चा हुंदी है खेती कानूनां ते किसानी अंदोलन ते उन्नी देर तक संसद नूं नहीं चलन देंगे। इसे तरह ही रौला पैंदा रहेगा। गल करिए भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी तां ओह कहिंदे ने कि इन्हां लोकां नूं तकलीफ इस करके है, ये मेरे बोलन दा विरोध इस करके कर रहे ने, नवे मंत्रियों की इंट्रोडक्शन इस करके नहीं होण दे रहे क्योंकि मैं अपनी कैबिनेट दे विच किसानां दे बच्चिआं नूं मंत्री बना दिता है अते इन्हां नूं लगदा है कि इदां किवें हो सकदा है, किसानां दे बच्चे केंद्रीय मंत्री किवें बन सकदे ने, इन्हां नूं तकलीफ है। इसे करके ही लगातार इन्हां दे वल्लों रौला पाया जा रहा है। सुखबीर सिंह बादल अते हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों बाकी विरोधी पार्टियां दे नाल संसद दे बाहर अज रोस प्रदर्शन भी किया गया है। श्रोमणी अकाली दल नूं इत्थे बहुजन समाज पार्टी आरएलपी अते सीपीआई दा समर्थन भी मिलदा दिखाई दिता है। सारे ही संसद मैंबर पार्लीमेंट दे बाहर तख्तियां लैके खड़े सन जिन्हां दे उपर केंद्र सरकार दे खिलाफ नारे लिखे हुए सन अते खेती कानूनां ते चर्चा दी मंग की जा रही सी। सुखबीर सिंह बादल कहते हैं असीं पिछे नहीं हट सकते, इन्हां नूं काले कानून वापस लैणे ही पैणगे। हरसिमरत कौर बादल भी इन्हां कानूनां नूं हुण काले कानून दसदे दिखाई दिंदे ने। श्रोमणी अकाली दल दे दो ही लोक सभा दे मैंबर ने, सुखबीर बादल अते हरसिमरत कौर बादल अते दोवां दे वल्लों ही हुण पार्लीमेंट दे विच खेती कानूनां दा मुद्दा बड़े जबरदस्त तरीके नाल चुकिया जा रहा है। गल करिए बाकी विरोधी पार्टियां दी तां उन्हां दे वल्लों भी किसानी अंदोलन नूं बहुत अहम मुद्दा दस्सिया जा रहा है।
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਦਿਖਾਈ
नहीं दिंदे। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि प्रशासन ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ प्रशासन किसानां ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं। जिन्नी देर तक ਛੱਡਣਗੇ नहीं ਅਸੀਂ उन्नी देर तक उठना नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब है कि उन्नी देर तक ਸਾਡੇ सिरसे वाले मोर्चे ਦਾ हल नहीं होना जिन्नी देर तक गिरफ्तार किसानां ਦੀ रिहाई नहीं ਹੁੰਦੀ है। इस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल किसानां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ अंदोलन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। अगली खबर दे वल वधदे आ, गल मोदी सरकार दी ही कर लैंदे आ। मोदी सरकार ते एक अंतरराष्ट्रीय पद्धर दा एक होर इल्जाम लगदा दिखाई दिंदा है। अंतरराष्ट्रीय अखबारां दे वल्लों एक खुलासा कीता गया है। एक है द वाशिंगटन पोस्ट अखबार, दूजी है द गार्डियन अखबार। इन्हां दोनों अखबारां दे वल्लों एक खुलासा कीता गया है कि दुनिया दे काफ़ी देश, दर्जना देश अजिहे ने जिन्हां दे वल्लों जसूसी करवाई जा रही है अपने ही लोगों की। इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है पैगसस, उस दे जरिए कुछ देशों के वल्लों अपने ही लोगों की जसूसी करवाई जा रही है, उन्हां ते निगाह रखी जा रही है और उन्हां देशों के विच भारत भी शामिल है। भारत के बारे इन्हां अखबारां दे वल्लों खुलासा किया गया है कि 40 तो वध पत्रकारां की जसूसी मोदी सरकार के वल्लों करवाई जा रही है। 3 विरोधी पार्टियां के लीडर ने उन्हां की जसूसी करवाई जा रही है। इत्थों तक कि केंद्र भारत दी अपनी ही सरकार दे अपने ही 2 मंत्रियों की जसूसी भी भारत सरकार दे वल्लों करवाई जा रही है। इस तो इलावा कई होर भी सुरक्षा एजेंसियां दे मौजूदा अधिकारी भी ने, कुछ साबका अधिकारी भी ने जिन्हां दी जसूसी इस पैगसस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत सरकार दे वल्लों करवाई जा रही है। ज्यों ही यह अंतरराष्ट्रीय अखबारां दे वल्लों भारत सरकार ते इल्जाम लाया गया तां विरोधी पार्टियां ने मोदी सरकार नूं घेरना शुरू कर दिता। विरोधी पार्टियां हुण मंग कर रही ने कि केंद्र सरकार नूं इस बारे कोई ढुकवां जवाब स्पष्टीकरण देना चाहिए। शिव सेना की गल करिए तो वह कहते हैं कि केंद्र सरकार दसे तो सही अजिहा क्यों कर रही है, कर भी रही है या फिर नहीं, घट्टो घट ये तो स्पष्ट करना चाहिए। जिहड़े पत्रकार ने 40 तो वध पत्रकारां दी जसूसी की जो लिस्ट सामने आई है उसदे विच कुछ वो पत्रकार ने जिहड़े कि मोदी सरकार के खिलाफ चलते हैं, जिवें कि द वायर के काफ़ी पत्रकार ने इस दे विच उन्हां दा नाम भी आया है, पर इस दे विच कितनी कि सच्चाई है इस बारे अजे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भारत के नवे बने सूचना और तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव के वल्लों बिल्कुल स्पष्ट कर दिता गया है कि ये सारे इल्जाम बेबुनियाद ने। भारत सरकार दे वल्लों अजिही कोई भी जसूसी नहीं की जा रही है। गैर कानूनी ढंग दे नाल भारत सरकार किसी की जसूसी क्यों करवावेगी, ये सवाल भी इत्थे सूचना और तकनोलॉजी मंत्री दे वल्लों पुछ लिया गया। वो कहते हैं कि जानबुझ के दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र भारत नूं ढाह लाउण दीआं कोशिशां अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते कीतीआं जा रहीआं ने, इन्हां दे विच कोई भी सच्चाई नहीं है। भारत सरकार दे वल्लों अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर दिता गया है। वापस आउने आ अगली खबर दे वल वधदे आ, पंजाब वल आ जाने आ। पंजाब दे विच पंजाब दी सियासत दे विच इस वेले इक्को ही नाम सब तो जबरदस्त तरीके नाल उभर के सामने आउंदा दिखाई दिंदा अते ओह ने पंजाब कांग्रेस दे नवे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू। प्रधानगी वाली कुर्सी मिलण तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अपना अगला मिशन शुरू कर दिता गया है। वो कहंदे ने जितेगा पंजाब अते पंजाब मॉडल मेरे वल्लों जो तैयार किया गया सी उस नूं भी लागू करांगा पंजाब दे विच अते जिहड़े 18 नुकते कांग्रेस की हाई कमान ने दसे सन कि पंजाब दे विच लागू करो, उन्हां नूं लागू करन दा मिशन हुण मैं पंजाब दे विच शुरू कर चुक्या हां अते अजे मेरी शुरुआत ही हुई है। यह दावा नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों कर दिता गया। वो कहना ये चाहुंदे ने कि हुण मैं प्रधान बन गया, जो कुछ मैं किया सी वो तां मैं पूरा करांगा ही, पंजाब दे लागू करांगा ही। उसदे नाल नाल जो कुछ कांग्रेस की हाई कमान पंजाब दे विच लागू करना चाहुंदी है, जो भी नुकते उन्होंने दिते ने उस नूं भी पंजाब दे विच मैं लागू करांगा। ये ऐलान नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों कर दिता गया। हालांकि उन्होंने ये नहीं दस्सिया कि वो किवें कर सकदे ने, क्योंकि सरकार दा मुखिया मुख मंत्री हुंदा है, वो तां कांग्रेस पार्टी दे मुखी ने, कांग्रेस पार्टी दे मुखी दे हत्थ सरकार दा कोई भी फैसला नहीं हुंदा है। इस करके नवजोत सिंह सिद्धू ये सारा कुछ किवें करनगे, पंजाब मॉडल पंजाब दे विच लागू किवें करनगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तां उन्हां दी गल मनण तो रहे, कदे भी नहीं मनणगे। पर नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों लगातार पंजाब दे विच बैठकां दा दौर जारी रखिया जा रहा है। अज भी उन्हां दे वल्लों बहुत सारे कांग्रेसी लीडरां दे नाल मुलाकातां कीतीआं गईआं ने। उन्हां दे नाल 4 कार्यकारी प्रधान भी लाए गए ने, जिन्हां दे विच कुलजीत सिंह नागरा ने, संगत सिंह गिल जियां, पवन गोयल, इस तो इलावा
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਲਗਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ 2017 ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕਾ। ਜੇਕਰ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48,873 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 40,671 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5923 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲਾਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦਲਜੀਤ ਭੁੱਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ